رمضان کا آماد ہوئی تو ساری رونقیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو گئی۔ دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے امیر غریب صاحب گدا ایرانی دورانی اور کالے اور سفید سب کے سب مسلمان بیت اللہ حرم کے دیدار کے لیے عمرہ کرنے چلے آ رہے تھے، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج ادا کیا ہو۔ قاضی ابو بکر انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی شہادت کو حاصل کرنے کے گھر سے مکہ پہنچ گئے اور جی بھر کر طواف کیا اور اللہ کے جن نظاروں کو کانوں نے سنا تھا ان کو آنکھوں سے دیکھا اور دلوں کو شفا پہنچنے والا آب زمزم پیے۔ ایسے نظارہ دیکھ کر جی میں آیا کہ باقی ساری عمر یہی پر گزار دوں، لیکن خدا کا گر ایسا نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد دیگر مدینہ حرج ہو گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ کچھ دن تو گزار لیے، لیکن ایک رات بھوک کی انتہا ہو گئی۔ غیرت نے روک کے رکھا تھا اور اس امید پر شاید اللہ تعالیٰ کوئی ثواب پیدا کر دے، گھر سے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے اور رات آرام سے گزر جائے۔ ان دنوں مکہ میں بڑی چہل پہل تھی، تمام دنیا سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ کی تھیلی گم ہو گئی جو اتفاقاً ابو بکر انصاری کے ہاتھ لگ گئی اور وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ جب اس تھیلی کو کھولا تو اس میں موتیوں کا ہار موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بھوک کا احساس ختم ہو گیا اور جسم میں طاقت پیدا ہو گئی۔ جی میں آیا کہ اسے خرچ کر کے کچھ ضرورتیں پوری کر لی، لیکن پھر ایمان نے ایسا کرنے نہ دیا، کیونکہ وہ ایک مومن مسلمان تھے جسے رومیوں نے 1.5 سال تک قید میں رکھا اور مسلسل 5 ماہ تک زندان پر بجانی طور پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی رکھی۔ ہر روز ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کا اقرار کر لو تو رہا کیا جاؤ گے، لیکن چنانچہ انہوں نے نہ اپنا عقیدہ بدلا اور نہ ہی قید کی حالت میں وقت ضائع کیا، بلکہ انہوں نے وہاں سے رومی زبان سیکھ لی۔ ابو بکر انصاری نے تھیلی کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ کر گھر سے باہر آئے تو ایک بزرگ کو آواز لگاتے سنا، جو شخص میری موتیوں بھری تھیلی واپس کر دے 500 دینار کے سونے کے سکوں کا حقدار ہوگا۔ ابو بکر انصاری کے جی میں آیا کہ میں بھوکا اور محتاج ہوں، اگر میں تھیلی واپس کر لوں تو 500 دینار سونے کے سکے لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن فوراً ضمیر پیدا ہوا کہ کیا گمشدہ چیزوں کو واپس کرنا فرض نہیں ہے، اور کیا ایمانداری اور دیانتداری کا قیمت وصول کرنا ٹھیک ہے۔ دل سے آواز اٹھی کہ اس کی امانت واپس کرو اور اپنے خالق و مالک سے اپنے رزق کا سوال کرنا۔ چنانچہ انہوں نے بزرگ کی ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ بڑے اکرام و احترام سے بیٹھ کر خوب سوال کیے، شیخ محترم کہ آپ کی تھیلی کی علامت کیا ہے؟ جی وہ ریشم سے بنی ہے۔ اس تھیلی میں تسمہ کیسا ہے؟ جی وہ بھی ریشم کا بنا ہوا ہے۔ آپ کے موتیوں کا رنگ کیسا ہے اور ان کا تعداد کتنا ہے؟ جی وہ مختلف رنگوں کا ہے۔
200 کے तादाद में है। जे दागों में पुरी हुई है वो किस रंगों का है? वो रेशमी और सिया रंग का है। लीजिए साहब, वो आपकी थैली, आपकी अमानत जो कि महफूज है। शेख ने धमधमाते चेहरे के साथ थैली उसूल कर ली और मोती गिनने लगा। जब तादाद पूरी निकली तो खुशी से झूम उठा और जज़ाकल्लाह कहने लगा। उसे शुक्रिया अदा करने की अल्फाज नहीं मिल रहा था। चौनांचे उसने 500 दिनार अबू बकर अंसारी की थैली पर डाल दी, लेकिन अबू बकर अंसारी ये कहकर वापस कर दिया कि शेख मोहतरम, गुमशुदा चीज़ का वापस करना वाजिब है और इस अमानत वापस करना मेरा भी फ़र्ज़ था, लिहाजा इस ध्यानतदारी का आपसे कभी वापस ना लूँगा। नहीं मेरे अजीज़, मैं ये अपनी खुशी से दे रही हूँ, ये सिला ज़रूर लीजिएगा। नहीं साहब, ये सिला मैं अपने अल्लाह से वापस लूँगा। उसके बाद वो बुज़ुर्ग बार बार इसरार करने लगे, लेकिन अबू बकर अंसारी अपने बातों पर कायम रहे। फिर वो बुज़ुर्ग अपने रास्ते निकल गए। ये बुज़ुर्ग अपने वतन का बहुत रईस और मालदार आदमी था। मुमकिन है ये हार उसने अपनी बेटी के लिए खरीदा हो। जब वो अपने मुल्क वापस पहुंचा तो उसने अबू बकर अंसारी के बारे में बताता रहा। वो बुज़ुर्ग अपना ख्वाहिश करने लगा, करते करते फौत हो गया कि काश मैं उस इंसान का पता पूछ लेता तो अपनी बेटी की शादी इंसान से करवाता। कुछ अरसे बाद अबू बकर अंसारी मक्का मुकर्रमा से निकला और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बहरी जहाज़ पर सवार हो गया। इत्तेफाक से बहरी जहाज़ समंदर के दरमियान पहुंचकर टूट गया और अबू बकर अंसारी के सिया तमाम लोग समुंदर में गर्क हो गए। खुशकिस्मती से उनको लकड़ी का तक्का मिल गया और बहुत दिनों तक समुंदर लहरों में तैरते रहे। बिलाखिर कई दिनों बाद और कई रातों के बाद वो तक्का किसी समुंदरी याजी के किनारों पर जा लगा। ये दिन उसके लिए बेइंतहाई खुशी का दिन था। अबू बकर अंसारी वहाँ से निकलकर सबसे पहले मस्जिद जा पहुंचा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब जाए तो कहा जाए, न जान न पहचान, अनदेखे लोग और अनदेखे चेहरे। बिलाखिर रहमते खुदाबंदी शामिल हुआ और इल्म की शान नज़र आई जब जजीरे वालों ने वही मस्जिद में तिलावत करते सुना तो वो लोग उन्हें देखने आ गए और उसके बाद वो लोग उन्हें कहने लगे कि वो उनके बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दे। चुनांचे वो अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत से उनके बच्चों को तामील दी और अपनी दिलो जान से उनकी खिदमत करने लगे। हज़रत अबू बकर अंसारी के साथ उनकी अकीदात इतनी बढ़ने लगी कि उन्होंने मुस्तकिल उनके पास ठहरने के लिए अपने जजीरे के मालदार खातून से शादी का पेशकश कर दी, लेकिन उन्होंने ये पेशकश कबूल न की। अलबत्ता उनका इसरार बढ़ा तो ये आमादार हो गए। चौनांचे बड़ी धूमधाम से शादी की तकरीब मुनाकात हो गई। जब दुल्हन घर आई तो ये अपनी बीवी के चेहरे को देखने के बजाय ये उसके गर्दन और सीने पर नज़र जमाए बैठ गए, क्योंकि जो हार उन्होंने मक्का मुकर्रमा में वापस लौटाया था वही हार इस खातून के गले में था। जब उन्होंने इस हार के गुमशुदगी की वाक़या पूरा सुनाया तो सुनने वालों ने इतनी बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर की नारा लगाया कि पूरे जजीरे के लोग जमा हो गए।
तब अबू बकर अंसारी ने नारा लगाने वालों से शादाब, तो उन्होंने बताया कि आपने जिस खातून से निकाह किया वही बुजुर्ग की एक लौती लख्त जिक्र है जिसका हार आपने वापस किया था, और वो बुजुर्ग ने भी हमें इस हार की वाक़या सुनाया था और कहते थे कि काश वो जवान मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी से उसका निकाह करवाता। और उसके बाद वो दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह मुझे और उस नौजवान को इकट्ठा कर दे। आज उसकी आरज़ू पूरी हो गई और वही लड़की आपकी निकाह में हुई। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।